जय जगन्नाथ समस्त भक्तवृंद मान को मोर प्रणाम। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धा मूर्ति निकटरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। पापनाशन एकादशी एकादशी कौन आमे जानी नथिलु, काहेकि करा जाए ता मध्य जानी नथिलु। शास्त्र मतर विभिन्न प्रकार बुझा जाइछि। आमे मध्य गुरुंकठो शुणिचु, पंडितंकठो शुणिचु, किंतु काहेकि के जानी मन हुए किंतु करि पारे। वैज्ञानिक मत रे टिके बुझा पड़ेला, भल लगिला। जो प्रकार हो प्रभु को दया अच्छी। कौन वैज्ञानिक मत रे भल लगिला ना मास सारा आमे खाऊचे, विभिन्न प्रकार जिनस खाऊचे, आम शरीर डिटॉक्सिफिकेशन निहाती आवश्यक। एवं आमर जो पाचन तंत्र अच्छी ताहार रिपेयरमेंट आवश्यक। गोटे फैक्ट्री चली, फैक्ट्रीटा सटडाउन हेले सिना आपण रिपेयरिंग काम करेंगे। तो एक्जाक्टली सेम थिंग हियर हैपेंस। समान जिनस ये हुए जे आम शरीर अविरत चली, आम शरीर को टे फुर्सत मिले टिके आमे ताको विश्राम देले तार जो सब विभिन्न ऑर्गन सब अच्छी सी मध्य तार रिपेयरमेंट काम आरंभ करियो। जेतबेले गोटे काम बंद रहिबो, अंग गुड़ाक सब फांका रहिबे, सेतबेले मस्तिष्क रिपेयरमेंट काम उपर ध्यान दिए। तेणु से जो रिपेयरमेंटटा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु आम शरीर तत्व पाई दीर्घ आयु पाई निहाती आवश्यक होता है। एटा बहुत भल लगिला, मन को छुईला। कहीं ना या भितर 15 किले 17 किले फैट विसेराल फैट जमी जाइथला। मु चिंता कली वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु आमे धर्म आचरण करवा निहाती आवश्यक। आमे करवा स्थिर कली, प्रभु का आशीर्वाद मध्य रही जो मु करि पाती। हेटा करवा परे शारीरिक दुर्बलता किछि ह्रास पाइला। अखिया अपिया रहिले मध्य शरीर ताकत आसिला, मु अनुभव करि पारुछि। तेणु सेटा को सेइति शेयर करुछि। तेणु शरीर दुर्बलता किछि ह्रास पाइला, स्नायु विभाग किछि थर थर होतला, सेटा मध्य किछि कमी गला। साइंटिफिकली आमे बुझुचे। मु विज्ञान मनुष्यटे, मते विज्ञान भल लगे। तेणु मु अनुभव कली ना आर बहुत उपकारिता अच्छी। तेणु आपण जदि दिने 2 दिन न खाऊछंती मध्य आपणकर विराट किसी क्षति घटब नाही, बरं आपणकर उपकार हब, आपणक शरीर रे उन्नति घटब, जहाँकि आमे एबे उपलब्धि करि पारुछे। तेणु केवल एहा नुहे, सेकेंड पॉइंट होती जे आमर जो 56 कोटी जीव अच्छी से 56 कोटी जीव सबु बेले खाया को पाउना। से भगवान से सब सिस्टम कर। आपण आज सबू खाद्य थिबो, पैसा थिबो, सबू थिबो, आपण खाई परिबे। किछि ना किछि गोटे झगड़ा आंटी जाइतो, किछि ना किछि मन खराब होइजिवो, किछि ना किछि काम पड़जिवो, आपण पळेबे खाई परिबे। काहेकि से दिन सेमति होउची ना ये जो 56 कोटी जीव एडजस्ट हवा पाई खाद्य निहाती आवश्यक। तेणु ताकू करूची के प्रकृति जो नियम अच्छी प्राकृतिक नियम सी करूची। तेणु बाय डिफॉल्ट आपण करूचंती, आपण जानि पारना। तेणु आमे जदि ताकू ग्रहण करिकी गोटे धर्म मार्ग रही सात्विक चिंताधारा रखी
जदि सेटा को आमे पालन करवा केते सुंदर उपाय आम लगी किछि जीव खाइबा को पाई परिवे एटा मते बहुत भलो लागला जोति पई आमे पालन करूछु तेणु आमे हाथ जोड़ी की भक्त वृंद मान को प्रार्थना करूछु जे आपण माने मध्य एही धारा को आसंतु बहुत भल लगे आपण को जगन्नाथ पाखरे आपण टिके बसिबे आपण को मानसिक चिंताधारा भार दुख कष्ट ए सब लाघव हम तत्संगे संगे आपणकर शारीरिक मानसिक सब प्रकार सात्विक उन्नति घटिब आज स्वतंत्र उपस्थापना यही पापनाशन एकादशी रे आमे देवाई स्थिर करिछु शुआरे शुआ तू आउ से नल उपरे बसबू ए कथाटा किए कहूची ना से शुआटा जाको एडवाइज होता जे से नल उपरे बसबुनु से शुआटा से नल उपरे बसिकी यही कथाटी को ही कहूँ चलतु शुणा से इंटरेस्टिंग स्टोरी बाबद जय जगन्नाथ आमे जेपर्यंत किछि शिखी नहीं किछि हृदयंगम करी नहीं किछि अनुभव करी नहीं से पर्यंत आम किछि ग्रहण करि पारुना मनुष्यर एटा होछि गोटे ड्रॉबैक कहले अत्युक्त हेब ना जेपर्यंत आमे किछि न करके अन्य मानक कहि दउचे आमे मैक्सिमम मनुष्यर एटा गोटे सदस्फूर्त प्रवृत्ति सी किछि करूथा न करता किंतु अन्य को एडवाइस कर एटा कर सेटा कर एमती कर प्रवचन माध्यम रे दउथु एमती कर आपण माने भाबिसंती काहे से सब कार्यकारी होए नाही गुरुजी कहते ये कार्यकारी सी हो पारे कहीं भाषण दौथुवा लोकटी निजे से कार्यकारी करना मु धरा जाऊ पान खाए मुझे केतेटा लोक कहीपरि जे भाई पान खाओनी सी कौन कहे एक नंबर बदमाश लोकटा अरे निजे खाऊे आमको मना करुच्ची ग्रहण हम कि एक्जाक्टली से विषय रे स्वतंत्र उपस्थापना वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु निश्चय अनुभव करिपारिबे हृदयंगम करिपारिबे चलंतु जणे ऋषि थिले मु विज्ञानी लोक एते ना ठिकना ये सब मन रखिनी किंतु गपटा मन रखी सो मोटो भाव में आपण मैंने शुणी थे ये गप तेणु गप कौन भिडियो माध्यम सार कहते ना ये गप केवल नुहे एटा मनुष्यर दैनंदिन जीवन में घटुवा जिनिस जो आम बहुत चेष्टा करी समाज परिवर्तन करें से ऋषि जनक दिने एमती जंगल देकी जाउथे से जंगल रे जिबा बेले घंच जंगल भितर शुणा पाइले कई जने कहूची जे शुआरे शुआ तू आउ ए नल उपरे बसबुनु से हठात अटकी गले एवं जाकि देखिले देखला बेलू से शुआटा को शुआटा चलतु शुणा से स्टोरी से शुआटा से नल उपर बसिकी हे कथाटा कहूँ जहा गुरुजी तांकु शिखई से स्टोरीटा केते इंटरेस्टिंग स्टोरी शुण गुरुजी ठीक से परी दिने बाहरी थिले भ्रमण उद्देश्य कि कौन स्थान को जाऊले जीवा बाटर से जंगल बाटर एबे जो
ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଶୁଆଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଳୁଆ କେଳା ତା ପେଟକୁ କେଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଧରିକି ନବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାରିକି ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ କେଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ତା ପେଟଟି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରକ୍ତ ଯୋଡୁ ଗୁଡେଇ ଛଟପଟ ହଉଛି। ହୁଏତ ନଳୁଆ କେଳାଟି ଆଉ ତାକୁ ଧରି ନ ପାରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ଗୁରୁଜୀ ସେପଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଜୀବଟିଏ ଛଟପଟ ହଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି କେବେ ଯାଇପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ନା ମୁଁ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସିକି ଏମିତି କରିଛି ଆଉ। କହିଲା ହଉ ଚାଲେ। ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସାଥିରେ, ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ହଳଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ତାକୁ ପତ୍ର ଛେଚିକି ତା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଆଟି ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ତ ମୁକ୍ତରେ ବିହଙ୍ଗମ କରିବା ପକ୍ଷୀଟିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ହବନି ବାନ୍ଧିକି। ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖେ ଶୁଆ, ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲୁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ, ହୁଏତ ତୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁ କେବେ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିବୁନି, ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ କେବେ ବସିବୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବସିଲେ ତୋ ପେଟ କୁପେରେ କେବେ କିଏ ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରେ ହେଲା। ତୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, ବସିବୁ ଯୋଉଠି କାହାର ହାତ ପାଇବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଶିଖେଇଲେ, ହେଲା ଶୁଆରେ ଶୁଆ, ତୁ ଆଉ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଘୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଶୁଆରେ ଶୁଆ, ତୁ ଆଉ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିବୁନୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ ଘୋଷି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇପଟ ଦେଇକି, ସେଇ ଶୁଆଟା ସେଇ ନଳ ଉପରେ ବସି, ଯୋଉଠି ସେ ପେଟ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର, ସେଇ ନଳ ଉପରେ ବସି ଏଇ କଥାଟି କହୁଥିଲା, ଶୁଆରେ ଶୁଆ, ତୁ ଆଉ ସେ ନଳ ଉପରେ ବସିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଘୋଷି ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ। ସେଇ ନଳ ଉପରେ ବସିକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାଟା ଅବମାନ୍ୟ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଡକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଷି ଦେଇଥାଉ। ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ? ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଜ ଗୁଡ ଫର ହେଲ୍ଥ। କେତେ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବେଳେ, କ୍ଲାସ କଲା ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ଏକ୍ସରସାଇଜ। ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଥିଲି। ଏବେ ଏମିତି ସମୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଟିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରାକରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏ ଭାଷଣର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ। ପୁଣି ସେଇ ଟ୍ରାକକୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ପୁଣି କାହାକୁ କହିବି, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଇଏ ଲୋକଟା କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ଆମକୁ କହିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଘୋଷି ପକେଇଛେ। ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ହଁ ହଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ତୁ କରୁଛୁ? ଭାଇ କଣ ସମୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସମୟ ବି ଆଘାତ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ରୁଟିନରେ ପକେଇବା। ନିଜେ କରିକି ଦେଖିଲେ ସେ ବାଟଟା ଆପଣ ପାଇବେ, ସେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଆପଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଶରୀର ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ମନ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବା? ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାଇଁ, କେବଳ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମର ସାତ୍ଵିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ,
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ଏବଂ ଘରେ ପଢିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ହାପେନ୍ସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସାଥିରେ କନେକ୍ସନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମନେ ପଡିବନି, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ନିଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆ ପଛରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମର୍ମ। ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବାର ଫଳ କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାକତ ଭଗବାନ ଦେଇନି। ଆପଣ 100 ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ, ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଣ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି। ହୁ ଆର୍ ୱି? ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କି ସେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶାନ୍ତିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ଟ୍ରାକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। ବିଶେଷ ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଇଏ ବି ପ୍ରବଚନ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଧର୍ମ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆ ଭିତରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଅନୁଭବରୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା।